معاشرے کی پہچان بندوں کو مشکل ہو گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر میری امت کے پاس دو وادیاں آ جائیں مال کی، وہ تیسری وادی کی تلاش میں لیتا ہے اور دو وادیوں کو وہ خرچ نہیں کرتا۔ والذین یؤثرون علی انفسہم، اپنی ذات کو نہیں دیکھنا، مانگنے والوں کو دیکھنا ہے۔ حاتم طائی بہت بڑے اللہ والے بندے تھے، میرے نبی کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا، آپ کے زمانہ سے یہ پہلے کے ہیں، اور آپ کے جو بیٹے ہیں عدی بن حاتم وہ رسول اللہ کے دور کے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور تاریخ بتاتی ہے کہ حاتم طائی دنیا میں ایک بہترین سخی آدمی شمار کیے جاتے تھے، اور ایک دن وہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک آدمی کے ہاں رکے، وہ بدو تھا، دیہاتی تھا، بکریاں چرواتا تھا، ریوڑ بہت بڑا تھا۔ حاتم طائی اس کے ہاں گئے، مہمان بن کر گئے، کئی ساتھی اور تھے وہ بھی مہمان بن کر گئے۔ وہ ایک بکرے کو ذبح کرتا ہے، کرنے کے بعد اس کے مغز کو بھونتا ہے، بھون کر حاتم طائی کو دیتا ہے۔ حاتم طائی کو بڑی لذت آنے لگی اور وہ کہنے لگا مزہ ہی آ گیا، کتنا خوبصورت مغز ہے، کتنا پیارا تم نے بنایا ہے۔ وہ اس وقت دیکھ رہا تھا غریب آدمی اور بدو آدمی، وہ آگے بڑھا، ایک بکری اور ذبح کی، اس کا مغز نکال کر لایا، پھر ایک اور بکری ذبح کی، اس کا مغز نکال کر لایا، سارے مہمانوں کو کھلایا۔ بعد میں یہ پتا چلا 100 بکریاں اس نے ذبح کر دی ہیں، اور 100 کے مغز اس نے نکالے ہیں، اور 100 کے مغز اس نے پکائے ہیں، اور 100 کے مغز اس نے حاتم کو دیے اور اس کے مہمانوں کو دیے۔ حالانکہ حاتم یہ سمجھتا تھا کہ میں بہت بڑا سخی ہوں، مگر 100 بکریاں یا 100 بکرے، لاکھ روپے کے قریب بکرا ہو گیا اس وقت، اور یہ کروڑ روپے کے قریب کی اماؤنٹ ہے۔ ایک رات کے خرچے پر سریوں کا مغز اس نے اپنے مہمانوں کو کھلایا۔ حاتم صبح گزرتے ہوئے کہنے لگا تو نے یہ کیا کر دی ہے؟ باقی بکریاں کہاں گئی؟ اس نے کہا ساری بکریاں میں نے ذبح کر دی ہیں، باقی میں نے دوسرے غریبوں کو دے دی ہے، مغز میں نے آپ کو کھلایا ہے۔ اس نے کہا تیرے پاس تو کوئی جائیداد بھی نہیں ہے، اب تو کوئی مکان بھی نہیں ہے، اب تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے اللہ کے نبی کی احادیث سنی ہے کہ مہمان کے مزاج کو خوش کرو، اس کی طبیعت کو خوش کرو، اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ، اس نظام کو آگے لے کر چلو، بس باقی اللہ وارث ہے۔ حاتم طائی بڑا امیر بھی تھا، بڑا سخی بھی تھا، لیکن اس نے کہا تو مجھ سے سخاوت میں آگے بڑھ گیا۔ جاتے جاتے 100 بکریوں کے مقابلہ میں 100 اونٹ اس نے اس غریب کو دے دیے اور فقیر کو دے دیے، اور دنیا کو بتایا کہ معاشرے میں جوڑ تو پیدا کرو، گھر والا گھر والے کو کیوں نہیں پہچان رہا، محلے دار کو کیوں نہیں پہچان رہا۔ ابو موسیٰ اشعری والی زندگی گزارنی ہے، اور وہ کیسے گزارنی ہے؟ ایک گلی میں دسترخوان لگ گیا اور اس کے اوپر سب کی روٹی آ گئی، سب کے سالن آ گئے، سب کے کھانے آ گئے، سب کی چٹنی آ گئی، سب کی سبزی آ گئی، اور وہ روزانہ ملاقات بھی ہو رہی ہے، کھانا بھی کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو سلام بھی کر رہے ہیں، پہچان بھی ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے، اپنا کھانا ہے، سب کچھ اپنا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ کیا تو آپ نے بھی یہی فرمایا بھائی اپنے اپنے گھر سے جو ہے وہ لے آؤ، دسترخوان پہ بیٹھیں گے، ہم کھا لیں گے، سب کا اتفاق بھی ہو جائے گا، حضرت صفیہ کا ولیمہ بھی ہو جائے گا۔ ولیمے کے اندر بہت بڑی طاقت دکھانا، بہت بڑی دعوت کرنا۔ حضور نے فرمایا امیروں کا، آدمیوں کا ولیمہ اور ان کا ولیمہ، اور صرف امیر کی دعوت، صرف امیر کو بلانا، صرف امیر کو بٹھانا، صرف امیر کے سامنے اپنے نام کو اونچا کرنا، اللہ کی قسم یہ شریر قسم کا ولیمہ ہے، جس میں کوئی برکت نہیں۔ سب سے بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیر کم ہو، غریب زیادہ ہو، امیر کم ہو، غریب زیادہ ہو، وہ بہترین ولیمہ ہے۔ اس میں غریب نہ ہو، صرف امیر ہو، وہ شریر ولیمہ ہے، اس کے اندر برکتیں نہیں آتی، اس میں رحمتیں نہیں آتی، اس میں کچھ بھی نہیں آتا۔ صحابہ اصرار کر رہے ہیں، جہاد کا میدان، صحابہ کی پیاس، زخمی حالت، ایک پیالہ پانی کا ایک زخمی صحابی کے پاس گیا، نہیں پیا، کہا اگلے کو دے دو، انہوں نے بھی نہیں پیا، کہا اگلے کو دے دو، انہوں نے بھی نہیں پیا، کہا اگلے کو دے دو۔
उन्होंने भी कहा अगले को दे दो, उन्होंने भी कहा आखिरी को दे दो। जब आखिरी को देने लगे वो अल्लाह को प्यारा हो चुका था, फिर वापस लौटे, ये भी अल्लाह को प्यारा हो गया। फिर और पीछे आए, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। किसी ने नहीं पिया, एक दूसरे पे कुर्बान, एक दूसरे पे इसार। जब जख्म भी हो, प्यास भी हो, मौत की कैफियत भी हो, नज़ा की कैफियत भी हो, एक को दें वो कहे अगले को दो, उसको दें वो कहे अगले को दो, उसको दें वो कहे अगले को दो। एक प्याला 7 सहाबा के ऊपर से गुजरा मगर पानी नहीं पिया, एक दूसरे को देते रहे, सब अल्लाह को प्यारे हो गए, पानी किसी ने नहीं पिया। दूसरी दुनिया को बताने के लिए अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम, ये मुआशरा है कि सारे सहाबा रहम दिल, सारे सहाबा सहाबी, सारे सहाबा जन्नती, सारे सहाबा अल्लाह से राजी, सारे सहाबा से अल्लाह राजी, सारे सहाबा की ऊंच नीच माफ कर दी गई, सारे सहाबा को खूबसूरत किरदार का मालिक बनाया, बेहतरीन इनाम का मालिक बनाया, खूबसूरत जजा का मालिक बनाया, जन्नत में आला जन्नत अता फरमाई, नबूवत में बेहतरीन सहाबियत इनको अता फरमाई, बेहतरीन उस्ताद नसीब फरमाया, बेहतरीन मुअल्लिम नसीब फरमाया, बेहतरीन इमाम नसीब फरमाया। वजह ये थी कि सहाबा इकराम के घर, सहाबा इकराम के बर्तन, सहाबा इकराम के कपड़े, सहाबा इकराम की जूतियां, सहाबा इकराम के बिस्तरे, सहाबा इकराम के तेल, सहाबा इकराम के चावल, सहाबा इकराम की जौ और इनकी खजूरें और इनके फल मार्केटों में बिकते नहीं थे, बल्कि ये इसार कर देते थे और कुर्बान कर देते थे। और यही अल्लाह कहता है, ये अल्लाह कहता है। नबी अकबर के पास आदमी आया, या रसूलल्लाह मुझे आप कुछ दें। फरमाया भाई इस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। व इल्लम तजिदनी, अगर तो मेरे पास कुछ नहीं पाता तो मैं तुझे क्या दे सकता हूं, लेकिन अगर मेरे पास होता, अगर मेरे पास होता तो लम तजिदनी बखीलन वला जबीनन वला कजूबन, फिर मैं ना बखील होता, ना मैं बुज़दिल होता, ना मैं बखील होता, ना मैं झूठ बोलता। मेरे पास कुछ भी नहीं भाई, मैं दुआ करता हूं अल्लाह तेरी जरूरत को पूरा कर दे। वो चला गया, काफी दिनों के बाद आया, फिर दरवाजा खटकाया, लोगों ने कहा फला आदमी आ गया है। मुझे अगर ये पता हो कि ये फकीर पहले भी आया था, अब भी आ गया है, तो मैं घर वालों से कहता हूं इसको कह दो घर पे नहीं है, घर वालों से कहता हूं भाई वो यहां नहीं है, घर वालों से कहता हूं इसको अंदर नहीं आने देना, घर वालों से मैं कहता हूं इसको डांट दो, इसको डबट दो। नबी को बताया गया या रसूल अल्लाह पहले भी आया था, अब ये काफी दिनों के बाद दोबारा आया है। अल्लाह के नबी फरमाने लगे जाओ भाई उसको बुलाओ। आप उठे, उसको मिले, हंसते हुए मिले, खुशी से मिले, सीने से सीने लगाया। फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा ए अल्लाह के रसूल अब कुछ है कि नहीं? आप मुस्कुरा दिए। आपने फरमाया हाँ भाई अब मेरे पास है। कहने लगा मुझे दीजिए, मैं परेशान हूँ, मुस्तर हूँ, मैं मजबूर हूँ, आप मुझे दे दीजिए। फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ पकड़ के आगे ले गए। सामने आपने बकरियां देखी, रेवड़ देखे। फिर आपने फरमाया ये 2 वादियों के दरमियान जितनी बकरियां हैं जा इनको देख ले और इनको ले ले। वो गया, उसने कहा या रसूल अल्लाह ये तो हजारों बकरियां हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस पहाड़ से लेके वो सामने पहाड़ है, यहाँ तक जितनी बकरियां खड़ी हैं वो सारी ले ले और ये मैंने तेरे लिए रखी हुई हैं। फिर उसने अपने काफिले में कहा अल्लाह की कसम इन्न मुहम्मदन मुअती व युअती, मोहम्मद को अल्लाह देते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आगे तकसीम करते हैं। ला यख्शल फाका, अल्लाह के नबी इतना देते हैं कि फाके का डर नहीं, गुर्बत का डर नहीं, मिस्कीनी का डर नहीं, फकीरी का डर नहीं। अल्लाह के रास्ते में देना। जिहाद फलस्तीन और फलस्तीनी मकसद की कामयाबियां और इसराइल का घुटने टेकना, अमेरिका बीच में पड़कर सुलह करवाता है, जंग बंदी करवाता है, मुआहिदा करवाता है। अल्लाह के फजल से फलस्तीनी मुजाहिदीन अपने मिशन में, अपने जिहाद में कामयाब हो चुके और उन्होंने शराइत के तहत जंग बंदी के माहिदे किए। लोग कहीं कहते हैं
फलस्तीनी बिक गए, फलस्तीनी बुज़दिल हो गए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने भी जंग बंदी फरमाई है, अल्लाह के नबी ने भी सुलह हुदैबिया फरमाई है, अल्लाह के नबी ने भी बड़े बड़े मुआहिदे करवाए हैं। खुदा की कसम, कुरान में जंग बंदी के जिक्र हैं, कुरान में मुआहिदों के जिक्र हैं। घुटने फलस्तीन ने नहीं टेके, मुजाहिदीन ने नहीं टेके। अल जिहाद माजिन इला यौमिल क़ियामा, जिहाद क़यामत तक जाएगा। बारिश जब तक बरसती रहेगी जिहाद होता रहेगा। कुफर जब तक गलबा चाहेगा जिहाद होता रहेगा। दुनिया के फितने आते जाएंगे जिहाद होता रहेगा। जिहाद दहशत गर्दी नहीं, अल्लाह के नबी की खूबसूरत किस्म की सुन्नत नबवी है। जिहाद दहशत गर्दी नहीं, अल्लाह के हबीब के जिस्म पर लगे हुए जख्म को अपने ऊपर जख्म की सूरत में बदल कर उस सुन्नत को पूरा करना, इसको जिहाद कहते हैं। जिहाद दहशत गर्दी नहीं, अल्लाह के नबी के दंदान शहीद हो गए, हम भी अपने दंदान को कुर्बान कर जाएं, इसको भी जिहाद कहते हैं। जिहाद दहशत गर्दी नहीं, ये कोई मसलहत नहीं, ये कोई सियासत नहीं, ये कोई हुक्मरानी नहीं, ये कोई मुल्क का मसला नहीं। जिहाद अमन है, अमन है पूरी दुनिया के लिए, चार दीवारी के लिए, आलमे कायनात के लिए जिहाद अमन है। इस जिहाद पर तुम्हें मौलवी नजर आएंगे, इस जिहाद पर तुम्हें उलमा नजर आएंगे, इस जिहाद पर तुम्हें हाफिज नजर आएंगे, इस जिहाद पर तुम्हें कारी नजर आएंगे। और इनकी बुनियाद मदरसा है, इनकी बुनियाद मस्जिद है, इनकी बुनियाद अल्लाह की सामने से आयतें 700 से ऊपर जिहाद का तस्करा कर कर, फलस्तीन का तस्करा कर कर, मेराज नबी का तस्करा कर कर तुम्हें उस बैतुल मुकद्दस की इज्जत व अजमत की तरफ अल्लाह बुलाता है, अल्लाह तुम्हें दिखाता है, अल्लाह तुम्हें सुनाता है। जिहाद की कमांडिंग मैं नहीं करता, जिहाद की कमांडिंग तुम नहीं करते। जिहाद के कमांडर आजकल के लोग नहीं है, जिहाद के कमांडर और दुनिया नहीं है। जिहाद की कमांडिंग करने वाले, कंट्रोल करने वाले, ज़ियारत करने वाले, दीदार करने वाले अल्लाह के फरिश्ते हैं और खुदा की निगरानी है और खुदा की सरपरस्ती है। अगर ये जिहाद मिट गया या इस जिहाद को मिटाना चाहा, जैसे मिर्जाइयों का मंशूर था कि हमने जिहाद को क्या बल्कि वो तमाम किताबें भी मिटा दी हैं जिनमें जिहाद का तस्करा था। ये खुदा की कसम, दुनिया कायनात में इस जिहाद जैसी इज्जत व अजमत में कभी नहीं आएगी। मुसलमान को इस टाइम फलस्तीन को आगे ले जाना है और फलस्तीन को आगे बढ़ाना है और फलस्तीन के घर की इज्जत व अजमत को उजागर करना है और इसको बुलंद करना है और इसकी इज्जत व अजमत में अपने हिस्से डालने हैं। अब फलस्तीन को चकनाचूर कर दिया है और उसको मट्टी में मलिया मेट करने की काफिरों की कोशिश है, लेकिन मुजाहिद उस मट्टी पे भी खुश है, कब्रों में जाकर और खुश हैं, अपने जख्मों पे खुश हैं, गाजी बनने पे भी खुश हैं, शहीद होने पे भी खुश हैं। अनफिकू फी सबीलिल्लाह, आओ तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, आओ तुम अल्लाह के दीन को बुलंद करो, आओ तुम फलस्तीन को बुलंद करो, आओ तुम नबी के कदम की जगह को काफिरों से ले लो, आओ तुम नबी के मसल्ला की जगह काफिरों से ले लो, आओ तुम नबी के मेराज की जगह तुम काफिरों से ले लो और इशार करो, कुर्बानी करो, दौलतें अल्लाह के रास्ते में लुटा दो। ठगियां हैं, पैसे हैं, क्या फर्क, कभी उधर कभी इधर, कभी वो अरबपति, कभी ये अरबपति, कभी वो खरबपति, कभी ये खरबपति। मेरे नबी ने भी इसको कहा, जाओ इसको बकरियां दे दो, दो पहाड़ों के दरमियान इसको पता चल जाए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सखावत क्या है, आपकी इनायात क्या हैं, आपकी फयाजियां क्या हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहादी असलहा जिंदगी भर साथ रखा है। हजरत आयशा ने सहाबा से कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बालतुल बैज़ा, एक सफेद खच्चर है, खच्चर जो आपको हदिया किया गया था ईला के बादशाह की तरफ से, और
اور پھر فرمایا آپ کی یہ تلوار ہے جس کا نام ذوالفقار ہے اور آپ کا یہ تہبند ہے اور آپ کی یہ چادر مبارک ہے، اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں رکھا۔ پھر وہ تلوار صحابہ اکرام کے پاس رہی، پھر وہ تلوار آگے بڑھی سلطنت عثمانیہ میں، اس تلوار سے بھی جہاد کیے گئے۔ آج بھی وہ سلطنت عثمانیہ ترکی کے ملک میں میرے نبی کی تلوار مبارک موجود ہے، خالد بن ولید کی تلوار مبارک موجود ہے۔ غزوہ موتا کے مقام پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، 2 آیتیں ایک جگہ سے پڑھی، پھر جلدی جلدی 2 آیتیں کسی اور جگہ سے پڑھی، پھر جلدی جلدی 1-2 آیتیں کسی اور جگہ سے پڑھی اور نماز مکمل کی اور تلوار اٹھائی، اور غزوہ موتا میں جہاں پہ روم کی 1 لاکھ فوج موجود تھی اور وہاں پہ شکست بالکل نظر آ رہی تھی اور صحابہ کی ہمتیں کمزور پڑ گئی تھی، حضرت جعفر، حضرت زید یہ تمام شہید ہو چکے تھے، اور حضرت خدا کی قسم رسول اللہ کو الہام کے طور پہ اللہ دکھا رہے تھے، زید شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے۔ پھر نبی نے فرمایا تھا اس کے بعد جو چاہے تلوار پکڑ لے۔ سب صحابہ نے کہا خالد بن ولید کو تلوار دے دو۔ آخری سٹیج بالکل شکست، بالکل لڑائی ختم ہونے لگی، رومی سمجھ گئے ہم جیت چکے ہیں۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، اللہ نے روم کو مغلوب کر دیا، اسلام کو غالب کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے تلوار پکڑ کر جب گھمانا شروع کی تو رومی گرنے لگے، شکست سامنے آئی، اللہ نے غزوہ موتا میں فتح عطا فرما دی۔ 9 تلواریں خالد بن ولید کی یہاں پہ ٹوٹ کر کڑک کڑک کر کے گرتی رہی اور دشمن کلا کما ہوتا رہا، اور 3000 کے لشکر نے لاکھوں کے مجمع سے اپنی فتح حاصل کر کے پوری دنیا میں اللہ کے نبی نے فرمایا، خالد بن ولید نے رب سے کہا اے اللہ میں آپ کا قرآن پڑھ رہا تھا، ادھر جہاد آ گیا، مجھے یہ پتہ چلا کہ بڑے صحابہ شہید ہو چکے ہیں، میں قرآن کم کر چکا تھا، تھوڑی تھوڑی آیتیں پڑھ چکا تھا، اور نماز کو میں نے جلدی ختم کیا تاکہ میں اللہ کے راستے میں مشن جہاد کو مکمل کر سکوں۔ اور اللہ نے 9 تلواریں خالد بن ولید کے ہاتھ سے تڑوا کر پوری دنیا کو بتایا ہے کہ جن کو تم دہشت گرد کرتے ہو یہ صحابہ کی سنت ہے، اور جو صحابہ کی سنت ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مال بیچو، جان بیچو، مال بیچو، جان بیچو، جوتیاں بیچ دی، سبزیاں بیچ دی، گوشت بیچ دیے، دودھ بیچ دیے، دہی بیچ دیے، پھل بیچ دیے، کپڑے بیچ دیے، لوہے بیچ دیے، سیمنٹ فروخت ہو گئے، بجریاں چل گئی، پلر کھڑے ہو گئے، گھر بک گئے، گاڑیاں بیچ دی، موٹر سائیکلیں بیچ دی، سائیکلیں بیچ دی، ساری دنیا بیچ دی۔ ایک دن دل بیچو، ایک دن دل دے دو، ایک دن اللہ کے نام کر دو۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین، تمہارا دل دنیا میں کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر تمہارا دل کسی نور جہاں نے لیا ہے یا کسی گلوکارہ نے لیا ہے، تم نے کہا تمہارا دل مجھے مل گیا، میرا دل تمہیں مل گیا، یہ کوئی دل دینا نہیں ہے، دل وہ ہوتا ہے جس کو میرا اللہ قبول فرمائے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، دل دے دو، جان دے دو، جنت لے لو۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، جنت کے لیے اللہ کے راستے میں لڑو، ویقتلون، دوسرے کافروں کو مارو، ویقتلون، شہید ہو جاؤ۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، جنت کا وعدہ تورات میں بھی ہے، جنت کا وعدہ انجیل میں بھی ہے، جنت کا وعدہ قرآن میں بھی ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور جس نے اللہ کے وعدے جہاد پورے کیے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشخبری حاصل ہو جائے اللہ نے تمہارا دل لے لیا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون، توبہ کرو، عبادت کرو، الحامدون، اللہ کی تعریف کرو، الساجدون، سجدے کرو، راکعون، رکوع کرو، الامر بالمعروف نہی عن المنکر، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، وبشر المؤمنین، مومنوں کو بشارت دے دو کہ تمہاری دنیا بھی اچھی ہو گئی، جہاد کی وجہ سے تمہاری آخرت
शहादत भी अच्छी हो गई। शहादत की वजह से शहादत मिले अल्लाह हमें दे, शहादत मिले अल्लाह आप सबको दे। जब हम दुआ में ये कहते हैं अल्लाह हमें शहादत की आला दर्जे की मौत नसीब फरमाए, तो आमीन कुछ भी नहीं होती। जब दुआ में कोई ये कहता है अल्लाह मेरी उस लड़की से शादी हो जाए, सारे आमीन कहते हैं। अल्लाह मुझे ये चीज मिल जाए, सारे आमीन कहते हैं। और मेरे भाइयों, सहाबा ने कहा अल्लाहु अकबर खरिबत खैबर, अल्लाहु अकबर खरिबत खैबर, अल्लाहु अकबर खरिबत खैबर। नबी ने नारा लगाया, हजरत उमर ने लगाया, फरमाया बस अल्लाहु अकबर कह दिया, खरिबत खैबर, खैबर वाले खत्म हो गए। खैबर हमारे पास आएगा, खंदक हमारे पास आएगा, तबूक हमारे पास आएगा, उहद हमारे पास आएगा, बदर हमारे पास आएगा, हुनैन हमारे पास आएगा, मौता हमारे पास आएगा, हर गज़वा हमारे पास आएगा। अल्लाह ने इस्तिहाद के बदले में तुम्हें ये मक्का अता की है। 14,000 सहाबा मक्का के लिए आए थे। कितने लोग मदीना के ऊपर कुर्बान हुए। मदीना तुम्हारे पास, जमजम का कुआं किसके पास है? मुसलमान के पास। मकाम मुल्तजिम चिमट कर दुआ करते हो, किसके पास है? मुसलमान के पास। मकाम इब्राहिम 2 नफल नमाज पढ़ो, किसके पास है? मुसलमान के पास। सफा की पहाड़ी मुसलमान के पास, मरवा की पहाड़ी मुसलमान के पास, जन्नतुल मुअल्ला मुसलमान के पास, गारे हिरा मुसलमान के पास, मस्जिद नबी मुसलमान के पास, मस्जिद कुबा मुसलमान के पास, मस्जिद किबलतैन मुसलमान के पास, खंदक की पहाड़ी मुसलमान के पास, रौज़तुर रसूल मुसलमान के पास, जमजम के कुएं मुसलमान के पास, बदर का मैदान मुसलमानों का, उहद का मैदान मुसलमानों का, खैबर की जमीन मुसलमानों की, खंदक की जमीन मुसलमानों की, मुसल्ला रसूल मुसलमानों का, नाले रसूल मुसलमानों का, पगड़ी रसूल मुसलमानों की, प्याला रसूल मुसलमानों का, कुर्ता रसूल मुसलमानों का, बर्तन रसूल मुसलमानों का, तलवार रसूल मुसलमानों की, सैफ रसूल मुसलमानों की, असाए मुबारक मुसलमानों के पास, बाल मुबारक मुसलमानों के पास, ताबूत सकीना मुसलमानों के पास। और ये ताबूत सकीना किस जगह पे है? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको यहां पर महफूज किया है। और आज सारी दुनिया के काफिर ये कहते हैं कि ये संदूक निकालो, अन यअतियकुम अत्ताबूत फीही सकीनतुन मिर रब्बिकुम व बकियतुन मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। ये ताबूत है, इसमें नबियों के तबर्रुक है, इसमें नबियों की चीजें हैं, इसमें नबियों की दुआएं हैं, इसमें नबियों के ज़ख़ीरे हैं। सारी दुनिया के काफिर ये कहते हैं आज हैकल सुलेमानी को ले लो, मस्जिद अक्सा के वजूद को खत्म कर दो, इधर नया हैकल सुलेमानी तामीर कर दो, ताबूत सकीना पकड़ लो, मुसलमानों के एटम बम नाकाम हो जाएंगे, मिज़ार नाकाम हो जाएंगे, मिसाइल तबाह हो जाएंगे, तलवारें खत्म हो जाएंगी। खुदा की कसम उस ताबूत सकीना की तलाश के लिए ये सारी जंग है। और उनको इस बात का यकीन है कि ताबूत सकीना जब मिलेगा हम फतह याब हो जाएंगे, हम सब कुछ हो जाएंगे। मेरे मुहतरम भाइयों, उस ताबूत सकीना की तलाश में ये जंग चल रही। और फलस्तीन के लोग समझते हैं कि मुसलमान गैरत में नहीं आ रहे, मुसलमानों को शर्म नहीं आ रही, मुसलमानों को हया नहीं आ रही। अल्लाह की कसम, टूटा फूटा फलस्तीन उलमा का मैदान, अकाबिर का मैदान। ये फलस्तीन भी हमें मक्का की तरह, मस्जिद नबी की तरह, मकाम मुल्तजिम की तरह, मकाम इब्राहिम की तरह, सफा की तरह, मरवा की तरह हमें चाहिए। हमें ये मस्जिद की जरूरत है, हम इसके मुतवल्ली हैं, हम इसके मुंतजिम हैं, हम इसके खादिम हैं, हम इसके नमाजी बनना चाहते हैं, हम इसकी ज़ियारत करना चाहते हैं। सखराए बैतुल मुक़द्दस, वो चट्टान जिस पे मेरे नबी ने सवारियां बांधी और जिस पे मेरे नबी ने अपने कदम रखे,
دیکھے معراج میں جاتے ہوئے, اور ایک وہ چشمہ جس سے میرے نبی نے پانی پیا, جس وقت آپ نے اپنا پاؤں اٹھایا ایک پتھر زمین سے اڑا, اڑ کر ہوا میں رکا, رکنے کے بعد نبی کی سیڑھی بن گیا, اور اس میں سے ایک چشمہ نکلتا ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ میٹھا چشمہ ہے. اور وہاں کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جس پر قدم رسول آیا تھا, اللہ کی قسم دنیا کو اللہ نے بتایا ہے ایک چشمہ وہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مارنے سے نکلا تھا, 12 حصوں میں بانٹ گیا تھا. ایک چشمہ وہ ہے جو حضرت اسماعیل کی ایڑی سے آیا تھا. ایک چشمہ وہ ہے جو میرے نبی کے نال سے, آپ کے جوتے سے اللہ نے پہاڑ پر مارنے کے بعد پیدا کیا تھا. اس چشمے کا میٹھا پانی مسلمانوں کو پینا فرض ہے, ضروری ہے. جیسا کہ ہم زمزم کے پیاسے ہیں, اس طرح ہم اس چشمے کے بھی پیاسے ہیں, اس پانی کے بھی پیاسے ہیں, اس مسلح کے بھی پیاسے ہیں, ان جگہوں کے بھی پیاسے ہیں. ایثار کرنا ہے, انفاق کرنا ہے, خدا کے راستے میں خرچ کرنا ہے. یہ آپ کا میرا کام ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. بینک آپ کے, چیک آپ کا, ہلکا سا سائن کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے. بینک آپ کے, چیک آپ کے, مر جاؤ گے ادھر ہی پڑے رہیں گے. بینک آپ کے, چیک آپ کے, مر جاؤ گے دنیا فائدہ اٹھائے گی. بینک آپ کے ہیں, چیک آپ کے ہیں, سب کچھ آپ کا ہے. دنیا سے چلے جاؤ گے آپ کی حیثیتیں ختم ہو جائیں گی, وقتیں ختم ہو جائیں گی. اگر یہ چیک اللہ کے راستے میں جائیں, فلسطین کی امداد, فلسطین کے راستے کھل گئے, فلسطینیوں کی مدد کے لیے دنیا آگے بڑھ رہی ہے. فلسطینیوں کے گھر, ان کے لباس, ان کے بچوں کے لباس, ان کی بیٹیوں کے لباس دنیا کو لازم ملزوم کی حیثیت سے پورے کرنے, اور لباس میں وہ چیزیں تم نے دینی ہیں. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشن, اے بنی آدم اللہ نے تمہیں وہ لباس دیے ہیں جو تمہاری شرم گاہوں کو بچا لے, وہ لباس دیے جو ہماری بچیوں کے پستان کو ڈھانپ لے, شرم گاہوں کو ڈھانپ لے, جسم کو ڈھانپ لے, ان کے سروں کو ڈھانپ لیں, ان کی چھاتیوں کو ڈھانپ لیں, ان کے پیٹ کو ڈھانپ لیں, ان کے اس نظام کو ڈھانپ لیں. چادر تو حیا ہے. یہودی عورت, بچہ یہودی, خاندان یہودی, حامد مر گیا, بیوہ ہو گئی, غریب ہو گئی, جو کھانا پینا تھا ختم ہو گیا, کپڑے تھے پھٹنے لگ پڑے, بیٹا تھا جوان ہو گیا, صبح اٹھتا ماں کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا, غصے میں آ جاتا تھا, ماں سے کہتا تھا اماں دوپٹے کے بغیر تیری کوئی حسن نہیں, تیری زینت نہیں, ہماری حیا کے خلاف ہے. وہ کہتی بیٹا روٹی نہیں, کپڑا نہیں, دوپٹہ میں کہاں سے لاؤں؟ اس وقت اس نے کہا میں چچا سے لے آتا ہوں, تم اس کو رکھ لینا. کہا جاؤ, چچا کے پاس گئے, اس نے کہا دفع ہو جاؤ, کوئی چادر نہیں, کوئی کپڑا نہیں. تھپڑ پڑا, بچہ روتے ہوئے آیا, صحابی نے راستے میں پکڑا, کہنے لگا مسئلہ کیا ہے؟ کہا ماں کا دوپٹہ نہیں, ننگے سر ہوتی ہے, چچا نے تھپڑ مارا ہے, دوپٹہ کہاں سے لاؤں, چادر کہاں سے لاؤں؟ صحابی کہنے لگا آجا اللہ کے نبی کے دربار میں چلتے ہیں, اللہ کے نبی تجھے دیں گے اپنی چادر. اس نے کہا نہیں, پہلے ماں سے پوچھوں گا پھر میں جاؤں گا. ماں سے کہنے لگا میں اللہ کے نبی کے دربار میں جا رہا ہوں, چادر لینے جا رہا ہوں. ماں نے کہا مت جانا, وہ تو جس کو دیکھتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتا ہے, تو بھی پھر مسلمان ہو جائے گا, مسلمان نہیں ہونا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوتا. صحابی پکڑ کے لے جا رہے ہیں, مجمع آیا, بچہ روتے ہوئے آیا, اللہ کے نبی نے دور سے دیکھا صحابی بچے کو لا رہا ہے, 10-11 سال کا بچہ ہے اور وہ رو رہا ہے. رونے کے بعد اللہ کے نبی بھی اٹھے, وہ بھی آیا, آپ آگے بڑھے, سینے سے لگایا, پھر وہ کہنے لگا میں نے مسلمان نہیں ہونا, میں نے مسلمان نہیں ہونا. کہا کوئی بات نہیں بیٹا, نہیں ہونا تو نہ ہو, تو مجھے ضرورت بتا, تو مجھے مسئلہ بتا. اس نے کہا ہم غریب ہیں, میری ماں بیوہ ہے, ہمارے پاس ضرورت کا لباس پھٹ چکا ہے اور ہماری ماں کا سر ننگا ہے, اور میں اپنی ماں کے سر کو برداشت نہیں کرتا.
کہ کوئی غیر آ کر میری ماں کے سر کو دیکھ سکے. میں قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن سے دنیا کی ہر کائنات نے فائدے حاصل کیے. آپ نے چادر مبارک اتار کر دے دی. کہنے لگا میں نے مسلمان نہیں ہونا. کہا ٹھیک ہے تو مسلمان نہ ہو، جا اپنی ماں کو یہ چادر دے دے. آج کل یہ دربار پہ جو چادریں ڈالتے ہیں نا، ان میں کوئی رحمت و جلال نہیں ہوتا. مرنے والوں کی قبروں پہ چادریں کیوں ڈالتے ہو؟ کیا یہ دربار لڑکیاں ہیں؟ کیا یہ زندہ عورتیں ہیں؟ کیا اس چادر کا ثواب ان کو ملتا ہے؟ اور رہی صحیح کسر اس وقت چھوڑتے ہو کہ جب تمہارے گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو کلمے والی چادر نہیں لا کر اس جنازے پہ ڈالتے ہو جو اس کی شرمگاہ کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے. کیا آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے؟ تحیون کما تموتون، جیسے موت آئے گی ایسے تم زندہ ہو جاؤ گے، ایسے ہی زندگی تمہاری آئے گی. اور شرمگاہ کو کلمے والی چادر لگانا جائز ہے؟ کیا اس پر یہ چادر رکھنا جائز ہے؟ مرنے والے کو عذاب نہیں ہوگا، وہ تو مر گیا ہے. عذاب تو مولوی صاحب کو ہوگا، عذاب تو خطیب صاحب کو ہوگا. اور سفید کپڑے لاؤ، سفید پہناؤ، یہ نور ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ سفید کپڑا خدا کا ذکر کرتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہے. تو یہ معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں دعا کریں ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے. میں نے کہا جب تمہارے والد کا انتقال ہوتا ہے تو تم اتنا کر سکتے ہو کہ تم اس کے اوپر سفید چادر دے دو، کلمے والی چادر ہٹا لو. وہ کہتا ہے جی ایک بندے کی کیا سنی جاتی ہے. میں کہتا ہوں پھر معاشرہ تم کس طرح ٹھیک کرو گے؟ جی معاشرہ تم کیسے ٹھیک کرو گے؟ معاشرہ ٹھیک کرنا تو آپ کا کام ہے. آپ کی والدہ جب دنیا سے جائے تو کلمے والی چادر میت کے اوپر نہیں دینی. باپ جائے کلمے والی چادر نہیں دینی. بیٹا جائے کلمے والی چادر نہیں دینی. تمہارے دل کو اللہ سونا نہیں سونا بنا دیتے ہیں جب تم کلمہ پڑھ لیتے ہو. جب وہ سونا بن چکا ہوتا ہے تو اوپر چادریں. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ بہت بڑی اللہ کی معروف شخصیت ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. ان کا جو مزار بنایا ہوا ہے، ہمارا یہ قدیمی علاقہ ہے، تو یہاں پہ ہزاروں چادریں روز رکھتے ہیں، ہزاروں چادریں. اور ایک ایک چادر کی قیمت جو ہے وہ 1500، 2000، 2500، کروڑوں روپے کی چادریں یہاں پہ روز رکھی جاتی ہیں. یہی چادروں کے پیسے تم دے دو فلسطین کو. جو گڈیاں تم اڑاتے ہو حرام ہے، چھوڑ دو. پیسے دے دو فلسطین کو. جو برات میں تم مراسی منگواتے ہو حرام ہے. یہ اس طرح ہی ہے، یہ اس طرح ہی ہے. میں اس کا اگر ترجمہ کروں، یہ اس طرح ہی ہے جس طرح تمہارا سب کا مزاج ہے نا کہ نبی ہر جگہ آتے ہیں. آج ہماری مجلس میں بھی نبی آ گئے ہیں اور پیچھے سے مراسی آ گئے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے یا رسول اللہ آپ اٹھ جائیے، اب آپ کو یہاں پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اب مراسی آ گئے، گانے بجانے والے آ گئے. فرشتوں کو بھی تم نے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، نبی کو بھی نکالنے کی کوشش کی. ایک چچا تمہارا اگر ناراض ہو جائے نا، پورے خاندان میں آواز آتی اس کو مناؤ مناؤ مناؤ. شادی بھی آ جائے، تایا ناراض ہو جائے اس کو منا لو. اس کے اوپر خاندان خوش نہیں ہوگا. بیٹا ناراض ہو جائے، خدا کے لیے بیٹا شادی میں آ جانا، یہ ہماری خوشی عزت کا مقام ہے. اور اگر نبی ناراض ہو جائے، صحابی ناراض ہو جائے، فرشتے ناراض ہو جائے، حرام ہے. یہ ڈھول کے پیسے اللہ کے راستے میں دے دو. مزار پہ چادر مت ڈالو، یہ پیسے خدا کے راستے میں دے دو. ان فلسطینی بچیوں کے پردے بحال کرو جو عفت و حیا پاک دامنی کی زینت ہے. دنیا میں 3 جگہ پہ سب سے بڑا حسن ہے جو خواتین میں پایا جاتا ہے اور مردوں میں بھی پایا جاتا ہے. ایک فلسطین، دوسرا مصر اور شام، اور تیسرا افغانستان. یہاں پہ سب سے زیادہ حسن ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ حسن پر شیطان آتا ہے، حسن پر فتنے آتے ہیں، حسن پر کتنا کچھ آتا ہے. آج ان بچیوں کو ڈھانپنا ہے، ان کے گھروں کی تعمیر کرنی ہے، ان کی 4 دیواری بنانی ہے. اثار کا جذبہ چاہیے یہاں پر.
कुर्बानी का जज्बा यहाँ पर चाहिए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर, किताबों में लिखा हुआ है सही है, अहादीस में लिखा हुआ है सही है, सहाबा कहते हैं सही है, सिर्फ कहने की हद तक सही नहीं है। 100 ऊंट है, गल्ला है, पानी है, खाना है, गोश्त है, दालें हैं, कपड़े हैं, दुपट्टे हैं, जूतियां हैं, चादरें हैं, करोड़ों रुपए का माल है, और यहूदी वहां बिजनेस करना चाहता है और वो कहता है ये मुझे बेच दो, पर मैं नहीं बेचना। कहा दुगनी कीमत ले लो, कहा नहीं लेता। आपके ऊंट चल रहे हैं, आपका गल्ला चल रहा है, गरीब देख रहा है, प्यास वाला देख रहा है, बेपर्दा देख रही है, सारी दुनिया देख रही कि उस्मान क्या करेंगे, दुगनी कीमत पे बेचेंगे, चौथी कीमत पे बेचेंगे, चौथाई पे बेचेंगे, किसको बेचेंगे, कौन लेगा, किसको देगा? खुदा की कसम, ऊपर आसमान, नीचे जमीन, जमीन पे उस्मान, उस्मान के चारों तरफ गरीब, प्यासे, फकीर, मिस्कीन, हालात। क्या निजाम था, क्या निजाम था। जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नकेले हाथ से छिड़वा दी, फरमाया आ जाओ, जिसको पानी चाहिए पी ले, कपड़ा चाहिए ले ले, आटा चाहिए ले ले, खाना चाहिए ले ले, पीना चाहिए ले ले। और वो उस्मान जिनके इशार पर अल्लाह का एक बहुत बड़ा इम्तिहान आया, और वो इम्तिहान ये था 40 दिन तक आपका पानी, आपकी रोटी, आपका खाना, आपका पीना बंद कर दिया गया था, और उस कमरे में आपने सिर्फ कुरान की तिलावत की थी, और अल्लाह ने आपको उससे सराब किया था, और आपने फरमाया था हाय लोगो, मैंने तुम्हारी गर्मियों में तुम्हें मीठा कुआं पानी का लेके दिया, मैंने अपने 100 ऊंट अल्लाह के नाम पे कुर्बान किए, आज तुमने मुझे पानी से महरूम रखा है, प्यासा रखा है, खाने से महरूम रखा है, भूखा रखा है, कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह मुझे कुरान से सराब कर रहा है, मेरा अल्लाह मुझे कुरान से मेरे निजाम को भर रहा है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इसार से ताल्लुक बनते हैं, इसार से जिहाद बढ़ते हैं, इसार से हिजरत बढ़ती है, इसार से मस्जिदें बनती हैं, इसार से कब्रिस्तान की जमीनें बनती हैं, इसार से बेवा औरत की किफालत होती है, इसार से यतीम की किफालत होती है। मेरे नबी ने हजरत आयशा से फरमाया कर्रिबिल मसाकीन, कच्ची आबादी में जाओ, गरीबों के पास जाओ, उनके करीब करीब बैठ, करीब करीब बैठ, हर गरीब के पास रहमत आती है, हर गरीब के पास बरकत आती है। अखिरिल अगनिया, गनियों से दूर रहो, मालदारों से दूर रहो। जो अल्लाह मालदार है वो तुम्हें मस्जिद में मिलता है, और जो शैतानी मालदार हैं वो दुनिया के मैदानों में सजे होते हैं। आज मुसलमान जिहाद फलस्तीन पर अपना किरदार अदा करें, अपनी दौलत से, अपने लिबास से, अपने कपड़ों से, अपनी दुआओं से, अपने ताउन से फलस्तीनियों को बेकारी मत बनाओ, बल्कि बिन मांगे उनको दो, बिन मांगे उनको दो, बगैर तकाजे के उनको दो। सालों लग जाएंगे उनको अपनी असली हालत पे आने के लिए, फिर भी वो हालत जिहाद में है। काफिर गद्दार हैं, काफिर धोखेबाज हैं, इनकी जंग बंदी का माहिदा तो मेरे नबी के दौर में इन बदबख्तों ने तोड़े थे, आज तो मैं और आप हैं। यहाँ पे सहाबा नहीं है, अल्लाह के रसूल इस वक्त नहीं है, मैं और आप हैं, और हमारे अपने अंदर बड़ी धोखाबाजी है। ये मत समझो कि जंग बंदी से अब निजाम हल हो गया है। ये गद्दार हैं, ये गद्दार हैं, इनके गद्दारी पे कभी यकीन न करना। अल्लाह की कसम, जिस चीज ने जिहाद से हल होना है उसने जिहाद से हल होना है। मकबूजा कश्मीर के मुज़ाकिरात आपको पता है, अक़वाम मुत्तहिदा इमाम बना हुआ है और कश्मीरी अपने जुल्म में पिस रहे हैं, मगर मेरे नबी क्या कर चले गए हैं, ग़ज़वतुल हिंद, ग़ज़वतुल हिंद, हिंदुस्तान का जिहाद, और ये होगा इंशाअल्लाह, और ये फतह होगा। फलस्तीन बिल्कुल फतह के करीब है इंशाअल्लाह। अपनी जान, बोल, जुमले, माल, दौलत, हर चीज फलस्तीन के हक में लेकर आओ और आगे बढ़ो। बुज़दिल न बनो, बुज़दिल न बनो। मुसलमान कभी बुज़दिल नहीं होता, झूठा नहीं होता। अल्लाह हम सबको अपने इस घर की हिफाजत और तकद्दुस की खूबसूरत किस्म की आजाद करवाने की हमें तौफीक दे, और फलस्तीन को अपनी हालत में वापस लाया जाए। और
اور ہم سب جا کر اس گھر کی زیارت کریں گے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک میڈیکل کیمپ ہے، یہ ڈاکٹر اصغر کلینک آوان مارکیٹ میں